اب ان کا کام جو ہے شاہد خٹک صاحب، وہ فواد چودھری نے مارا شعیب شاہین کو. اس نے کہا تم نے مجھے کہا کہ میں بگوڑا ہوں. اس نے کہا میں نے نہیں کہا، عمران خان نے کہا. اس نے کہا میں ابھی جا کے پوچھتا ہوں عمران صاحب آپ نے مجھے بگوڑا کہا. اس نے کہا نہیں یار میں نے نہیں کہا. اس نے کہا اچھا ابھی میں جا کے اس کو مارتا ہوں. میں بگوڑے کی ڈیفینیشن کر دوں. آپ جواب دیتے ہیں. بگوڑا وہ یہ شعیب شاہین نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. آپ اس سے دیکھ لیں، شعیب شاہین نے کہا ہے. آپ نکالیں اس کے کلپ. بگوڑا وہ ہوتا ہے جو عدالت میں اسٹامپ پیپر جمع کرا کے بولنے دینا. اب آپ انہیں جواب دینے دیں. بگوڑا وہ ہوتا ہے جو عدالت میں اسٹامپ پیپر دیتا ہے کہ جی میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، دل کا بھی مریض ہوں، 150 مجھے اس ٹائم بیماری لاحق ہے، مجھے جانے دیں. جب وہ لندن گیا ادھر سے بھاگ کے اور عدالت نے اشتہاری قرار دیا، مفروض ڈکلیئر کیا، لندن سے واپس نہیں آیا. اور جب آیا بڑا انقلابی بن کے کبوتر اڑائے گئے مینار پاکستان میں، بڑا ہی ان کا استقبال ہوا. جب نیچے لوگ دیکھے، نیچے گراؤنڈ صرف لائٹس اور نیچے کرسیاں. بگوڑا میں بگوڑی کی آپ کو اچھا ٹھیک ہے. وہ جو رضا ہارون صاحب نے کوئی کامنٹس دیتے ہیں، مجھے رضا ہارون صاحب نے کہا کہ اگر میرا لیڈر جیل میں ہوگا تو میری پریورٹی یہ ہوگی کہ وہ روزے بھی اپنے گھر رکھے، عید بھی اپنے گھر میں کرے. آپ لوگوں کی پریورٹی مس پلیسڈ ہے. دوسری طرف فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کمیٹی 2% کی، پیسے کھا لیے، کرپشن. آپ کی تو اندر کی لڑائی بڑی پوری قوم کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے. وہ قوم جس نے آپ کو 8 فیبری کو بدترین طریقے سے ہمارے ٹماٹر، چمچے، پینسل، پین، پیالہ، گلاس ان نشانوں سے ہرایا. وہ قوم کہہ رہی ہے جنہوں نے 8 فیبری کو گالیاں دے رہا ہے عدالت میں، ان کی سیاست دفن کی. 8 فیبری کو پاکستانی قوم نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جتوایا، وہ قوم کہہ رہی ہے. اور رہی بات، ایک بات، نواز شریف آ گیا ادھر، اس کو باہر بھیجنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے، کوئی جیل میں ہے، کوئی باہر بھاگ گیا ہے، کوئی سازشیں ہو گئے ہیں. نواز شریف ادھر ہے، اس کے بھائی کی وزیر اعظم وہ ہے، اس کی بیٹی نواز شریف سے، یہ کدھر ہے؟ نواز شریف سے ٹھیک ہے، بہت جیل ختم میں ہو گیا. نواز شریف سے جھوٹوں میں دال بڑھ رہی ہے. سوال ہوا جو آپ کے فلیٹس ہیں، محفل کے اپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ نے کہاں خرید ہو رہی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، اس کا جواب نہ دے سکے. اب I have to close the program. بٹ صاحب وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لانی تھی جنٹری بیچ نے. اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جو الیکسانڈر لوکاشنکو آئے ہیں وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لا رہے تھے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو ہم نے یہاں پر SCO کی سمٹ کروا دی ہے اس سے کوئی اربوں ڈالر آ جائیں گے. ہم تو سر اربوں ڈالر وہ عین والے عرب آ رہے ہیں یا الف والے عرب آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو سمجھا تھا کہ میں خٹک صاحب کے ساتھ پروگرام کروں گا، مجھے تو آپ کے ساتھ پروگرام کرنا پڑ گیا. سارے انٹرو تو ایسا ہی ہوتا ہے، اپوزیشن سے اپوزیشن کا پوچھیں گے، آپ فکر نہ کریں. کہ دیکھیں جن حالات میں حکومت بنی اس وقت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. 3 سال ہو گئے. سنیں تو اس کے بعد ہم نے بلکہ ہم نے کہا سیاسی جماعتیں مل کے اگر ہم نے اس چیز اس ڈیفالٹ والے ایک ماحول سے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، ملک ایک اچھی سمجھ چلنے لگا ہے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں، اس کو گرانے والے آتے ہیں 5 منٹ میں گرا کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بناتا ہوتا ہے وہ 5 منٹ میں نہیں بنتی، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. یہ جو کچھ ہوا آپ دیکھیں اس کے موجب کون تھے، یہ کیوں ہوا، ہم جس حالت میں پہنچے ملک ڈیفالٹ ہونے لگا، کیوں ہوا؟ یہ کیونکہ آپ آئے 8 مارچ 2022. اس سے پہلے آپ مجھے کسی عالمی ادارے کی، کسی ماہر معیشت کی، کسی اخبار کی یہ پیشگوئی دکھا دیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا. جس وقت عمران خان کو مسلط کیا گیا اس کی ایک ٹیم تھی جو اعلان کرتی تھی. اچھے نہیں تھے حالات خان کے دور، پلیز، بالکل اس وقت حالات اچھے تھے. سر یہ خبریں چلنا وہ 15 دنوں میں ہم نے 90 دنوں میں ادھر سے پیسہ ادھر لے جانا ہے، وہاں کا سارا پیسہ ادھر آ جانا ہے، غریب آدمی کی زندگی ٹھیک ہو جانی ہے. کیا ہوا 4 سال میں؟ یہ ہوا ملک پیچھے جاتا رہا، پیچھے جاتا رہا. اس کو اگر اس وقت جمہوری طریقے سے نہ ہٹایا جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو ہم کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا کتنا ایک بہتری ہوئی جب عمران خان مسلط ہوا. کتنے 4 تو وزیر خزانہ چینج کیے کہ نہیں کیے. وہ کدھر گیا اسد عمر، وہ رستو جو کہتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں پیسے وہاں سے ادھر لاؤں گا، یہ سارے چور ہیں.
हम चोर थे, ये क्या किया उसने मुल्क के साथ? 4 तो आपने भी किए, देखे ना, 4 तो आपने भी किए। उन्होंने 42 महीने में 4 किए थे, आपने 36 और महीने। उन्होंने इतना कर्जा लिया जो 47 साल में नहीं लिया गया, जो इमरान खान 4 साल में ले 36 गए। महीने में 4 किए ना। और आप ये देखिए, आपने 4 नहीं किए। देखें देखें मेरी एक सुने, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता था कि सब सियासी जमातें मिल के मुल्क को एक अच्छी रास्ते की तरफ लेके जाए, इस डिफॉल्ट से निकाल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, महंगाई कम होगी। आप देखें हालात वो हैं या आवाज बेहतर है, लेकिन अब भी जितनी दहशत गर्दी है, इसके पीछे कौन है? वो कतर में जब अफगानी ना छोड़े जाते, इधर जेलों से रहा ना किए जाते, जो आज KPK में क्या हो रहा है, वो हमले कर रहे हैं। किसने छोड़े? इमरान खान के दौर में हुए, इमरान खान ने छोड़े। और किसने छोड़े? ये क्या थी? ये सारी चीजें थी जो हमें इधर लेके आई। अब खुदारा अगर मुल्क अच्छी तरफ जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। मैं शाहिद खट्टर साहब आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं रज़ा भाई के पास। मैं बताऊं, अगर मुल्क एक अच्छी तरफ जा रहा है तो आप उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। दूसरी बात, सियासी जमातें मिल के अगर मुल्क को अच्छी तरफ ले जाए, दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए क्या हम सियासी जमातों को एक पेज पे नहीं होना चाहिए कि नहीं? KPK में क्या हालात है आपके सामने है। हमारी अफवाज के जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उस पे भी हम लोग सियासी जमातें अगर इकट्ठी होती हैं तो एक सियासी जमात है जो कहती है मैं ना मानूं। अगर ये हो जाए तो और क्या चाहिए? नासिर भट्ट साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। रज़ा हारून साहब, सवाल मैंने इन्वेस्टमेंट का किया था, सवाल मैंने अरबों का किया था, वो अरबों से कहीं और चला गया। मैंने आपको क्यों पहुंचे और चला गया। बिलावल भुट्टो सरदारी, सवाल चन्न जवाब गंदम, दो नहीं, सवाल गंदम जवाब चन्ना। नासिर भट्ट साहब, ज़ाहिर है इससे आप जब हुकूमत आप बना लेते हैं, आपके ऊपर किसी के क्या एतराज़ हैं? अपोजिशन ने, आप जब अपोजिशन में थे आप कहते थे जाली हुकूमत है, या अब आप हुकूमत में आए ये कहते हैं कि आप जाली हुकूमत हैं। 24 का इंतखाब जैसा भी हुआ, ज़ाहिर है कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें विजिबल हैं कि 24 का इंतखाब कैसा हुआ। आप हुकूमत में आ गए, आप अडयाला जेल के मेन्यू से बाहर कब निकलेंगे? आप हमें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, AI समिट में, वाइट हाउस में आप हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हुए सरमायाकारी मामला चलाते हुए कब नज़र आएंगे? तमाम फोकस क्यों? या तो आप खान को भी गिराने में कामयाब हो जाए ना, वो भी नहीं आप गिरा पाए। अच्छा, आप मुझे बताएं कब हमने कहा कि ये हम इस पे बहस करते हैं कि मेन्यू क्या है क्या नहीं? ये तो ये भी सुनवाया मैंने आपको, मरियम नवाज साहब। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूं, हम बैठे थे। सर, जब आप ये बात करते हैं इसका मतलब है आपको गर्ज है इससे? नहीं, क्या गर्ज है हमें? आप मुझे बताएं, आपने उसको जो सहूलत देती है, अदालत देती है, या कोई भी आर्डर होते हैं वो उस पर चाहे, बल्कि एक दिन वीडियो भी चली, बताया गया कि जो सहूलत अदालत अल्लाह आपको नसीब ना करे वो सहूलतें जो उनको दी। मैं एक बात करता हूँ, वो जाके अब इस पे अगर देखें, अभी तुर्की के सदर आए थे ना, मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान अब इंटरनेशनली भी दुनिया से तल्लुकात बना रहा है, अमेरिका से भी। ज़ाहिर एक नई हुकूमत आई है, अब हम ये तो नहीं ना कि वो ये बैठे हुए थे कि जी वो आ गया। इस पे कमेंट करूं आपकी इजाजत से? वो अपने ट्वीट्स जो इन्होंने किए थे वही इनके गले पड़े हुए, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, ये बात इन्होंने ट्वीट्स किए थे, हमने नहीं किए थे। ट्रम्प के खिलाफ जब ट्रम्प पिछली दफा गया, मरियम नवाज, मैं निकाल देता हूं मोबाइल से जब मेरी बारी आ जाए, वैसे इनकी इत्तला के लिए, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, इन सब ने जो ट्वीट्स किए थे वही गले पड़े हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमसे गले गिला ना करें। इनके गले क्या पड़ा है? ये समझ रहे थे कि ट्रम्प आएगा, सबसे पहले ऐलान करेगा जेल खोल दो, बाहर आ जाओ। एक दो ट्वीट भी आए उनके, बाद में उस अमेरिकन उसने डिलीट किए। सुने, बात ये है कि अगर आपने तो अमेरिका से हमें आज़ाद कराना था, अब अमेरिका पहले आपको आज़ाद कराएगा, फिर आप हमें आज़ाद कराएंगे। बात यह है कि आप अपने मुल्क में बैठ के अगर अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के लिए करना है ना, अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम की जो हालत है, जो दहशत गर्दी है, उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई कमेटी बनती है, उसमें चारों वज़राए आला आते हैं, वफाक में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप मुझे बताएं, अंदर वो बैठ जाता है अपना गवर्नर, अपना वज़ीर आला साहब, मुझे ऊपर गाड़ी निकालने बाहर आके वो क्या कहते हैं, हम नहीं आपके साथ, हम ये नहीं करेंगे। जितने हालात वहाँ के ख़राब हैं, अगर KPK में इनकी हुकूमत है ना, हमारी तो नहीं है ना, इनको वफाक हर किस्म की हेल्प देती है। वहाँ देखें अपने जवान शहीद होते हैं, फिर भी अभी भी यही काम है ना, आप अपनी पूरी तवज्जो दें कि आपके KPK में हालात ठीक हों। पाकिस्तान के हालात ठीक करने में हर सूबे को चाहिए कि देखें अपना सूबा में, मैं सिंध में
पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, वो अपना उधर काम कर रहे हैं। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ है। आप चारों सूबों को देख लें, किस जगह काम हो रहा है, किस जगह बेहतरी आ रही है। अगर आप अपने सूबे पर तवज्जो देंगे तो आप अपने कामों से अपने अवाम को अपनी तरफ लेके आएंगे ना, कि आप बातें करेंगे, सिर्फ बयान देंगे।